नमस्कार बंधु माने जदि आपण कुंभ राशि व्यक्ति अटंती तेबे आपण मोर एही गोटे प्रश्नर उत्तर निश्चय दियंतु। आपण एते परिश्रम करूछंती हेले सही अनुसार आपणको फल काहींकी मिलु नाही। बारंबार भल सुजोग आसी मध्य हाथ छड़ा काहींकी हेउछि। टंका आसुछि किंतु काहींकी रहु नाही। संपर्क रे बारंबार भूल बुझावणा काहींकी हेउछि। मु तो आपणको प्रश्न कली हेले कौन आपण एहार उत्तर जानिछंती? देखंतु एहा केवल भाग्यर कारणरू नुहे बरं आपणकर अजाणତରେ हेउथिबा भूल मध्य एहार किछि कारण होइथाय। आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष माने केउ केउ भूल काम करिबा द्वारा जीवन रे एते कष्ट पाइथांती। जदि आजि ठारू ही एही सब भूल को आपण सुधारी देबे तेबे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबो। कुंभ राशिर व्यक्ति माने आपण माने एबे कौन भूल करूछंती? तीनोटी बड़ कौ भूल आपण करूछंती जेउथि पई आपणकर भाग्य अटकिकी रहुअछि। एही भिडियोटी रे किछि भल भल गुप्त उपाय गुड़िक कहिबु जहा आपणकर भाग्य को पुणी थरे खुली देबो। तेणु सेति पई भिडियोटी को निश्चिंत रूप रे शेष पर्यंत देखंतु आउ भिडियोटी को लाइक टिए निश्चय रूप रे करंतु। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष माने साधारणतः बहुत भल हृदयर होइथांती। आमाने अन्य मानंकु सहयोग करिबा पई भल पाइथांती। निजर कष्ट को लुचाई रखिथांती एवं सबु बेले भाबंती दिने ना दिने भल समय निश्चिंत आसीबो। किंतु सत्य कथाटी हेउछि केवल भल हेबा पर्यंत नुहे जदि आपण भूल दिगरे चालुछंती तेबे भाग्य मध्य आपणकर सहयोग करे नाही। एही तीनोटी भूल कुंभ राशिर व्यक्ति मानंक पई जहाँकि आपण अजाणତରେ किछि एपरि भूल करूछंती जेउथि पई आपणक जीवनर अनेक कथा अटकी रहि जाउछि। तेबे आसंतु ताहा संपर्क रे गुटी गुटी करी जानिबा। प्रथम कथा हेउछि आपण अत्याधिक भरोसा करूछंती, भूल लोक मानंकु विश्वास करूछंती। कुंभ राशिर सबुठारु बड़ दुर्बलता हेउछि सेमाने अन्य मानंकु शीघ्र भरोसा करि देउछंती। आपण अनेक समय रे एमिति करिथिबे जहाकु निजर बोली भाबी निजर मन कथा कहि देइथिबे तांकु अधिक गुरुत्व देइछंती आउ सेही लोकटी ही आपणंकु दुख देइकी गला। एही कथाटी आपण मने रखंतु। जदि प्रकृत रे सत बोली किछि अछि कोन घटिछि ताहा मध्य आपण हमकु कमेंट करी कहंतु। कारण कुंभ राशिर लोक माने भाबी थांती कि मु जेपरी सेमाने मध्य सेपरी, किंतु प्रत्येक लोक माने आपणंक प्रति सत्य एवं भल हृदयर होई नथांती। एही भूल काहींकि आपणंक पई क्षतिकारी होइथाय ताहा आसंतु जानिबा। एपरि करिबा द्वारा आपण अधिक विश्वास करिबा द्वारा आपण अन्य मानंक ऊपर अत्यधिक भरोसा करिबा एवं भूल लोकंकु विश्वास करिबा द्वारा कोन होइथाय ना आपणंक जीवनर सीक्रेट को अन्य माने यूज करिथांती। आपणंकु इमोशनली वीक फील कराइथांती। आत्मविश्वास ताहा आपणंकर भांगी जाइथाय। सबुठारु बड़ कथा हेउछि आपण भूल लोक मानंक पई निजर एनर्जी को वेस्ट करिथांती। तेणु एहार सॉल्यूशन हेउछि आपण मन रखंतु केबे भी समस्तंकु भरोसा करंतु नाही। निजर प्लानिंग काहाकु भी कुहंतु नाही। निज मनर लक्ष्य काहाकु भी कुहंतु नाही। जेउ माने पुनर्बार दुख आपणंकु देउछंती, बारंबार दुख देउछंती, सेमानंक ठारु आपण डिस्टेंस मेंटेन करंतु। सेमानंक ठारु संपूर्ण रूप रे दूरेई जिबा आहुरी भल आपणंक पई। मन रखंतु जेउ लोक आपणंकु धोखा देइछि थरुटिए हेउना काहींकि केबे भी क्षमा करंतु नाही। क्षमा करिबा भल, क्षमा करिबा निश्चिंत रूप रे भल स्वभाव। किंतु जेउ माने धोखा देइछंती जदि आपण सेमानंकु क्षमा करूछंती तो मन रखंतु, लेखिकी रखंतु सेमाने पुणी थरे आपणंकु धोखा देबे। कारण आपणंक राशि पई एबे जहा कि समय चली अछि आपणंकर सबुठारु निकट लोक ही आपणंकु बड़ धोखा देबे। एपरि किछि समय चली अछि। तेणु एही कथा को ध्यान रखंतु। अधिक इमोशनली भावरे कहा सहित अधिक अटैच हुअंतु नाही। अत्याधिक भावरे भरोसा काहाकु करंतु नाही। अन्य ठारु किछि आशा करंतु नाही एवं भूल लोकंकु विश्वास करंतु नाही। एही भूल सब आपण एबे करूछंती सेथि सबुरु आपण दूरेई रुहंतु। ताहाकि तृतीय नंबर जहाँकि आपणकर एबे समस्या रहुछि आपण अधिक भाबी थांती। ओभर थिंकिंग आपण अधिक करि थांती। एहा आपणकर द्वितीय नंबर।
कुंभ राशि व्यक्ति एबे आपण लक्ष्य करुथिबे निज भितरे कि आपण गोटे कथा को बहुत अधिक भावुछंती। जो गोटे घटना घटिला जे जहा कहीदेला बा जे कौनसी कारण हेउना कहीं आपण गोटे गोटे कथा को आवश्यकता ठारू अधिक भावी थांती, अधिक बड़ करिकी भावी थांती। छोट कथाटी होइतिले मध्य ताको आपण बड़ करि दउचंती भाबिबे एमिति काहींकी ହେଲା, से मो सहित एमिति काहींकी गला, से मते एमिति काहींकी कहीदेला, मु तो किछि भूल करि नथिली। एहीपरि प्रश्न आपणक मनरे आसुअछि। एही प्रश्न कारणରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେତେ ଅଧିକ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ବରଂ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରୀ? ଯିଏ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ରଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବିଚାର କରାଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଡିଲେ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଚାନ୍ସକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମନର ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ନିଜର ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେହି ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଭାବିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାବିଲେ ନୁହେଁ, କାମ କରିଲେ ହିଁ ଜୀବନ ବଦଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି ସଦାସର୍ବଦା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ବି ଅଧିକ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଏବେ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି ତାହା ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଏବେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ରହୁଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଛରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେବେ ପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ପାରିବି? ଏହିଭଳି କିଛି ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଟାଣିଥାଏ। ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏକତରଫା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି କଥା କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କଥା ଆପଣ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିକି ରହିଯାଇଛି। କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହା ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭାବନାଟି ଆସୁଅଛି। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷତିକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ କମି ଯାଉଅଛି। ଗ୍ରୋଥ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟଲି ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆପଣ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବି ନାହିଁ। ଏହିପରି କିଛି ସମୟ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଅଛି। ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଏଥିପାଇଁ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ତାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜର ବଳକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫ ବା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଗ। ଯଦି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ନିଜକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ନିଜକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କୌଣସି ବି ଦିଗରୁ ଆପଣ ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଦିଗରୁ ଆପଣ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ କଥା, କାହାକୁ ସହଜରେ ମନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି କଥା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତୁ ବା ନ କରିପାରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ମନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ଆଜିଠାରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନା କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ହଁ କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଆପଣ ନା କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେନି, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଭଲ ପାଇବ? କିପରି ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ? ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସଫା ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଥାମାନ କୁହାଯାଇଛି, କିଛି ଧନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାହାରି ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ। ଆପଣ ଏପରି କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କହିଛୁ କି କ'ଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଅଛି, ତାହା ତ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି, ତାହାର ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣ ଉପାୟ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। କିଛି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଆଗ କୁହନ୍ତୁ। ମନରେ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅଛି। ଏହି କଥାଟିକୁ କହି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜ ମନରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରେ ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ସେଇଟା କିଛି ମାଇନା ରଖେନି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କଥାର ମୂଲ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବ। ଏହି 3ଟି କଥା ଯାହାକି କୁହାଯାଇଅଛି, ଏହି ସବୁକୁ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲରୁ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇଅଛି, ଲେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି 3ଟି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣ କାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି 3ଟି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଉପାୟ ବା ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି କି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ଶନିବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରାଶିର ଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ଭୁଲକୁ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଛନ୍ତି ବା ସୁଧାରି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଖାସ୍ ରହିଛି, ତାହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କିଛି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ମିଛ କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟର ସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ଉର୍ଜାବାନ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ସବୁ କୁହାଗଲା, ଏହି 10ଟି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ
जदि आपण करूछंती तो आजिठारु ताहा आपण सुधारी नियंतु, कारण छोट छोट परिवर्तन ही बड़ सफलतार आरंभ होइथाय। तो भिडियोटी भल लागिथिले आपण माने लाइक टिए करंतु, कौनसी जणे कुंभ राशि व्यक्ति निकटकू एही भिडियोटी को शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव जहाँकि आपणकर राशिर स्वामी तांको नाम लेखिबा पई आदु भूलंतु नहीं। एवं कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव जहाँकि आपणकर राशिर स्वामी तांकर नाम लेखिबा पई आदु भूलंतु नहीं। लेखिबा मध्य नाम जप होइथाय एहा मने रखिथांतु। एवं जेउ माने आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती, सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु, जहा फल रे आमे एही चैनल रे जो वीडियो अपलोड करिवु ताहा आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। धन्यवाद।